भै नहीं जाहो जलाल भी देखो असीं आपदा रोस आपदे हक लैण आए हाँ ते सरकार नूं दिखा रहे हाँ भी अज साडे हक सानू दिते जाण। इन्हां गल्लां ते गौर कीता जावे क्योंकि पिछले 6 महीनों तो जिस तरह का जो सरकार ने आपदा रवैया साडे तरफ दिखाया वो बहुत ही आपां कह लईए भी चंगा नहीं आ। वो साडी बार बार बेइज्जती करते रहे। हुण उत्थे 2 झंडे लाए गए, झंडा लाउण तो बाद निशान साहब ते किसानी दा झंडा ते पिछे साडा नैशनल फ्लैग लग्या। ये जिहड़ी एक जिहड़ी डाइवर्सिटी आ जिन्हों असी डाइवर्सिटी कहने आ इहनूं सानू समझना चाहिदा। एक पासे साडा नैशनल फ्लैग आ, दूजे पासे निशान साहब आ, तीजे पासे साडा जिहड़ा किसानी दा झंडा ते इन्हां तिन्नां झंडियां दे अधीन निशान साहब दी अगवाही च ते साडा नैशनल फ्लैग उदों बाद किसानी दा झंडा इन्हां तिन्नां दी अगवाही च ये जिहड़ा किसानी संघर्ष लड़िया जा रहा। कोई उत्थे तुसी देखो मैदान च भी लाल किले दे कोई उत्थे निशान साहब चक्की फिरदा, कोई उत्थे आपदा किसानी वाला झंडा चक्की फिरदा, कोई उत्थे तिरंगा चक्की फिरदा। सो ये जिहड़ी वन सवन्नता ना इनू रिस्पैक्ट दिओ, इनू एक्सैप्ट करो, इनू समझण दी कोशिश कीती जानी चाहिदी आ। ते जे तुसी कहो भी ये गल करके मैं गदार हो गया तो फिर उत्थे जिहड़े 3-5 लाख बंदे बैठे सी वो भी गदार हो गए, फिर तो सारे ही गदार हो गए। ये गल्लां नूं तुसीं एक बंदे ते थोप दोगे ते उस बंदे नूं तुसीं गदारी दा सर्टिफिकेट वंड दोगे। मैनूं लगदा तुहानूं शर्म आउणी चाहीदी है इहो जिहियां गल्लां करदे होए। जे किते साडी किसान लीडरशिप या हर बंदा उत्ते स्टैंड लै जांदा, खड़ जांदा, कहंदा देखो साडे किसानां ने की कर दिखाया ते जे इन्हां किसानां दे हक ना देओगे ये किसान कुछ भी कर सकदे आ, किड्डा वड्डा प्रैशर पैना सी सरकार ते। पर नहीं, साडे बंदियां ने तां मैनूं गदारी दा सर्टिफिकेट वंडता। हुण तुसीं ये गल्लां नूं जदों समझदे ही नहीं हो फिर तुसीं कह रहे हो भी असीं एक आ। किहड़ा एक आ? उदे दा मैं उदे रात नूं भी जिहड़ी स्पीच दित्ती, लाइव सैशन भी कीता, उहदे च भी यही गल कीती भी साझे फैसले लो ते एका रखो। साझा फैसला लओगे, संगत दी समझ दे हिसाब नाल फैसला लओगे, वो फैसला ठीक ही ठीक आ। पर यह गल कदे नहीं विचारी गई। उल्टा जदों संगत आप मुहारी हो के तुर पई तो उस वेले एक बंदे नूं लभ के उहनूं कसूरवार ठहरा के आके इहने किसानी संघर्ष नूं ढा लाया। बई किहड़ा ढा लाया दसो? 26 तरीक तो बाद जदों संगत फैसला करके आई होवे भी असीं दिल्ली दे अंदर जाके रोस मार्च करना, क्योंकि वो फैसला तुसीं ही दित्ता सी ते बाद च तुसीं बदल गए। संगत ने तां आपदा फैसला उहदे ते कर लिया सी भी हाँ असीं दिल्ली दे अंदर जाके रोस मार्च करना ते उत्थे लखां लोक किसे एक बंदे दे कहणे च नहीं हो सकदे। जे कि लखां लोक मेरे कहणे च मैं भड़काते फिर थोड़े काहदे तुसीं काहदे लीडर रह गए? फिर तो सारा कैडर ही मेरा। किहो जिहियां तुसीं एक दिन पहलां ये कहने हो भी दीप सिद्धू दी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ, दूजे दिन ये कहने हो दीप सिद्धू मगर ला के लै गया बंदियां नूं। मैनूं समझ नहीं आउंदी तुसीं गल्लां की कर रहे हो। हजे तक तुहानूं एके दी समझ नहीं आई, हजे तक तुसीं एक दूजे दीयां लत्तां खिच्चदे हो, हजे तक तुसीं तौहमतां लाई जांदे हो। दूजी गल, जदों ये गल करनी बड़ी जरूरी आ, मैनूं RSS दा BJP दा बंदा कह रहे हो लाल किले ते निशान साहब ते किसानी दा झंडा कोई RSS दा BJP दा बंदा लाऊगा? इनू सोच के तां देखो, कोई तां इहदे पिछे लॉजिक होवे। अच्छा अगली गल, कोई कांग्रेस दा बंदा लाऊगा? कोई वो बंदा लाऊगा जिहने कल नूं चोणां लड़नियां? नहीं, उत्थे कोई सच्चा ते सुच्चा बंदा ही लाऊगा ते जिन्नियां रूहां उत्थे सीगियां वो सच्चियां सुच्चियां सी। तुसीं एक बंदे नूं गदार कह के ते वो भी सारे गदार ही होए फिर तां जिहड़े उत्थे गए सी। किड्डी वड्डी तुसीं ये जिहड़ी आपां कह लईए भी थोड़ी बदनीति सामने आ रही है इस गल तो। किड्डी थोड़े अंदर दर्द ही नहीं है किसी गल लई। गल दी समझ मैनूं लगदा या तां तुसीं समझना नहीं चाहुंदे या समझदे होए भी नहीं समझ रहे भी एक बंदे ते कसूर उहदे ते थोपो। क्योंकि जिहड़े फैसले लए अज तक तुसीं वो फैसले आप मुहारे ते किसे ना किसे थोड़े अंदर एडी वड्डी ईरखा ते सब तो वड्डी गल हंकार। इन्ने हंकारे फिरदे हो भी किसी की गल ही नहीं सुनते। जो फैसला असीं करता उही मनना पऊगा। आ भाषा थोड़ी हुण तुसीं देखो, ये भाषा नाल ये तां सरकार दी भाषा हुंदी आ, फिर थोड़े ते सरकार च तां कोई फर्क ही नहीं रह गया। यही गल्लां सरकार करदी आ, यही तुसीं करी जांदे हो। जे
ਆਈ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਆ ਕੇ? ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੀ ਰਹੂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਤਾਂ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੜਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨੇ ਸੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਗਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਆ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ? ਕੋਈ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ? ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਝੰਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਤੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਸਾ। ਕਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਆ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਯਾਰ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ 4-5 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਝੰਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਕੁਛ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਕ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਗਈ ਆ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ 20 ਵਿਸਵੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪੜਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਭੜਕਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਨਿਕਲ, ਬਾਈ ਤੂੰ ਨਿਕਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹ ਕਰਨ ਥੋੜੀ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਘਸਾਤੀ। ਐਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਗੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੂੰਗਾ ਨਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ।
ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਦਲੀਲ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਮਝੀ ਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ। ਬਦਲੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਓ ਆਪਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਢੰਗ ਬਦਲੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਬਹਾਅ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਨਾ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਹਾਅ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੰਦੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਖੜਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੀ ਬੈਠਾ ਹਜੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਹਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ, ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਸੀ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਤੌਮਤਾਂ ਨਾ ਲਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।